जय भीम नवोदय जय गुरुदेव ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं कुछ हफ्ते हाज़री नहीं भर सकिया। डॉक्टर मल्होत्रा जी ने मेरी गैर हाज़री में थोड़ा विचार साझियाँ कीतियाँ। मैं इन्हों का तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ। इन्होंने बहुत वधिया प्रोग्राम किए, मैं कुछ प्रोग्राम देखे भी, और मैं उन्होंने सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहना जिन्होंने कांशी TV ते मैनू ना देख के कुछ मेरे जानकार, कुछ जिहड़े मेरे जानकार नहीं सी, उन्होंने भी बहुत मुहब्बत दिखाई। महसूस होया कि कांशी TV ते किन्ने सानू लोग देखते आ और साडी जिहड़ी गैर हाज़री नू वो महसूस करते आ। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। मैं ठीक ठाक हाँ, कुछ जाती गल्लां होंदियां इस करके मैं हाज़री नहीं भर सकिया, तो मैं तुहाडा भी धन्यवाद करदा और डॉक्टर साहब भी धन्यवाद करदा। अज दे विषय ते गल करदे हां कि 27 मार्च नू बहुत सारे देशों में मदर्स डे मनाया गया और ये बहुत महत्ता वाली गल है और मनाना भी चाहिए है। जिहड़ी अज असीं विचार करनी है, क्योंकि जिहड़ा माँ का रुतबा आ, जिहड़ा लफ्ज़ माँ आ, अज तक मेरी समझ के मुताबिक, मेरी सोच मुताबिक, मेरी पढ़ाई के मुताबिक जदों भी किसी ने औरत के हक की गल की है तो उन्होंने मकबूलता मिली है। जदों किसी ने माँ का गीत लिखिया या गाया है तो उस नां नूं 4 चंद लगे हैं। बहुत लोगों ने सहलाया है, बहुत सत्कार मिला है। अज असीं गल करनी है कि भी जिथे असीं रिश्तियां की पूर्णता वास्ते असीं गल करते हैं, हर रिश्ता अपनी जगह पर बहुत महान होंदा है। बाप की अपनी एक जगह है, भरावां की अपनी जगह है, भैन की अपनी जगह है, भरजाइयां की अपनी जगह है। माँ एक बूटा पैदा करती जिन्होंने फल लगते हैं। बहुत खूबसूरत नाम है और बहुत खूबसूरत किरदार है माँ का। 1907 तो यह मदर्स डे मनाने का सिलसिला सिर्फ इत्थों शुरू होंदा कि एक लड़की ने अपनी माँ के मर जाने तो बाद उन्हें उहदी सर्विस, उहदे धार्मिक तौर पर लोग इकट्ठे करके उन्हें सर्विस जिक्र किया, एक मेमोरियल बनाया उन्हें, जिसकी कि बहुत वो गल चलती चलती अज मदर्स डे का एक त्यौहार बन गया, कि दिवस बन गया जिन्होंने आप सारे मनाने हैं। मैं समझदा कि किसी का जिहड़ी वधिया गल है किसी के बारे वो शुरू किद्दां भी होवे, लेकिन असीं अज गल ये करनी है कि मदर्स डे असीं मनाउने हैं, ਉਹਦੇ ਇਹ बहुत लंबी इतिहासक गल्लां हैगियां। धर्मां दे धर्म ग्रंथां विच भी माँ की महत्ता लिखी है कि असीं माँ दे नां नूं, माँ दे किरदार नूं, जां जिहनूं असीं माँ कहने आ, असीं ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ किरदार की असीं कदर कीती ਜਾਂ नहीं कीती। जे नहीं कीती तो कित्थे कोताही हुई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस गल असीं किंतु करंतु बिल्कुल नहीं करना, ना असीं करते हैं कि भी मदर्स डे मनाना चाहिए सानूं। लेकिन हुणे गाने के गीत सुने कि पुत कपुत लफ्ज़ वरत्या गया उसमें। जे असीं अपनी माँ नूं ਉਹਦਾ बनदा मान ना देवांगे, जे अपनी माँ की असीं वो कदर ना करांगे ਜਿਹੜੀ कि उन्होंने चाहिदी आ। बहुत बारी माँ के दिल की गल इदां हुंदी है कि बहुत छोटी जी गल हुंदी है, पर उसका मतलब बहुत बड़ा होंदा। माँ ये चाहती है कि मेरा पुत मेरे को 2 घंटे बैठे। असीं जो नहीं बहिंदे तो फिर जिहड़ी वो माँ के दिल ते गुजरती है वो जां माँ जानती है जां उहदा माँ पुणा जानता है। इदां दीयां गल्लां कुछ करांगे जिहड़ियां कि माँ दे किरदार दी जिथे कदर नहीं हुई, जां असीं कह दिंदे आ मैं माँ नूं बहुत मुहब्बत करदा, लेकिन एक्चुअली ਜਦੋਂ नहीं होंगी, तुसीं आम लोग देखते आ भी माँ नूं मंदा बोलिया जा रहा, माँ रुल गई बुढ़ापे विच, बच्चे ने पुछया नहीं। तुसीं बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत देखते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਦਰਸ ਡੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸ ਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਲੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮਦਰਸ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਝਾਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ,
तो तुसीं यानी कि चुप करके ਜਾਂ दूसरे रूम में चल जाने तो यानी कि जाके सिर मार के परे हो जाने तो ये माँ यानी कि जी हैगी आ वो बच्चे का रोना तो बच्चे नूं किस तरह की कोई तकलीफ जी हैगी वो सहार नहीं सकती सो ये यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ मैं महसूस ये करदा कई बार असीं भुल जाने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ तो जान के ਅਸੀਂ कोई निक्की निक्की गल ते दोहरा दोहरा जिद करते हैं फिर भी माँ गुस्सा नहीं करती हैगी तो ये ਜਿਹੜਾ आसान हैगा माँ का तो प्यो का भी यानी कि वो बाद च आप गल करते हैं मैं समझदा लै भी सिर्फ यही दो जीव यानी कि दुनिया में है माँ तो बाप ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਲਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CEO ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਣ यानी कि हैगी आ जाती है पर माँ बाप का जोड़ा है खास करके माँ का सिर जोड़ा तो बाप का भी सिर यानी कि उच्चा होंगे जो तुसी किसी बहुत बड़ी पढ़ाई करते हैं जो तुहाडे ते बहुत ज़्यादा खुशी वाला कोई दिन होंदा तुसी उस टाइम पर भी अपनी माँ नूं याद करते हैं कि मेरी अज माँ इत्थे होंदी तो फिर यानी कि गल होर बननी सी तो मेरा ख्याल तुसी अज भी याद करते होंगे कॉलर जी हाँ जी जरूर जी हेलो जी स्वागत है कौन कितों बोलते हो वेलकम जी हेलो महेश साहब नमस्कार नमस्कार जी सुमन साहब जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा हाँ जी नमस्कार सुमन साहब ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਬੈਕ थैंक यू you know both of you look very well and very smart well dressed that's how I should be ਨਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਮ ਸਮਾਰਟ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਲੁੱਕ ਸਮਾਰਟ ਯੂ ਨੋ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਸਮਾਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸੇ ਇਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਸ਼ਾ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਗੋਟ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਦਾ ਡੇ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਸਪੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ਾਪ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਯੂ ਨੋ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਪ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿੱਡੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ 100 ਮੀਲ ਤੇ 200 ਮੀਲ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਆਰ 4 ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੋਚ ਤੌਰ ਦੇ ਤੌਕੇ we are all inclined more towards mother you know physically ਜਾਂ ਹੋਰ you know different nature ਦੇ ਵਿੱਚ we might be on father also but I think ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ thinking ਵਿੱਚ we are more inclined to my mother and I'm very proud of her you know she stayed with me ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1972 ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ 33 or 34 years I enjoyed her company
बहुत लंबा टाइम मेरे पास हो रही है। शी वॉज वेरी क्लोज टू मी और मिस हर वेरी बैडली। यू नो हाले भी मेरे घर में जब उसकी कुर्सी आ जब मैं एम्प्टी देखता इट स्टिल कम्स टू मी माई मदर यूज्ड टू सिट डाउन हियर। दैट मेमोरी इज ऑलवेज विद मी एंड ऑलवेज रिमेन विद मी। शी वॉज वेरी डियर। शी डन सो मच मार फैमिली। डॉक्टर साहब तुम यकीन करो कि मतलब वो काम भी करती सी, चार पैसे भी मिलते थे। वो कई दफा अपनी जुत्ती नहीं सी लेंदी ते मेरे जो पिछे 3 भरा सी उन्होंने हेल्प करती सी। पर चलो घर हुनिया दुख की इस चीज़ की सी कि देखे मदर नूं मैनूं तां सब कुछ पता, मेरी मदर किसी भी मेरे भरा ना फर्क नहीं सी करती, पर वो करते सी फर्क। वो माँ उन्होंने ज्यादा दे गई आ, सानू घट दे के गई आ, सारी उम्र इन्होंने आह चक्कर नहीं मुकरिया। और मेरी माँ ने इदा का कभी भी डिफरेंस नहीं रखा। वो हर एक बच्चे नूं हर एक अपनी औलाद नूं उन्ना ही प्यार करती सी। सो डॉक्टर साहब आई मिस माई मम wherever she gone, hope she is fine। मैं सारी दुनिया की मां कहना कि मामा सब तो प्यारी चीज़ है और सानू उन्होंने रिस्पैक्ट भी करनी चाहिए। किसी टाइम पर भी सानू उन्होंने इग्नोर नहीं करना चाहिए, टाइम कढ़ के भी उन्होंने को जाना चाहिए, क्योंकि तुसीं उन्होंने मिल ही पाओ ना उन्होंने उम्र बढ़ जाती है, उन्होंने चेहरे से रौनक आ जाती है। ओके डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी। मैं अगे नहीं जाता। बहुत धन्यवाद सुमन साहब। इसी साडे रैगूलर कॉलर साडे बड़े वीर सुमन साहब ਜਿਹੜੇ कि हर हफ्ते टैलीफोन करके अपने व्यू शेयर करते साढ़े नाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं थोड़ी जिहा ठहर के अपने वालों जिहड़ी माँ की महत्ता है कि मैं कविता लिखी हुई है मैं वो तुहानूं सुणावांगा, लेकिन पहला कुछ गल्लां कर लईए आपां। डॉक्टर साहब जिहड़ी मदर्स डे की शुरुआत है ये अमेरिका तो शुरू हुई। एना डेविस नां दी लड़की दी माँ की डैथ हो गई। उसकी डैथ तो बाद उन्हें अपनी माँ को इन्ना महसूस किया कि उदों पहला सर्विस नहीं सी हुंदी, मैमोरीअल सर्विस नहीं सी करते। उन्हें अपना परिवार कुछ जान पछाण बंदे इकट्ठे करके उन अपनी माँ के दुख का इजहार किया किदां उन्हें मिस की। अच्छा उत्थों गल चली मई 12 मई उन्होंने किया सी, लेकिन ये गल फैलदी पूरी दुनिया चल गई। हुण कुछ मुल्कां विच मई विच मनाउंदे आ, कुछ मुल्कां विच मार्च विच मनाउंदे आ, लेकिन इस दिन नूं हर एक इंसान अपनी मां नूं याद करदा, चाहे वो कोल होवे दूर होवे दुनिया ते होवे ना होवे, लेकिन याद करदा इन्हां। तो यह इंडिया विच सब तो लेट इस चीज़ नूं मनाउण लगे। तुसीं तां की कहंदे इंडिया विच जिहड़ी गल गई बई मां नूं भी मानता मिलनी चाहिए आ। एक तो सारे समाज औरत जात नूं कोई रिस्पैक्ट पहला है ही नहीं सी। थोड़ा जिहा इत्ते भी जानना पर दूसरी गल है कि मां नूं इन पर्टिकुलर, हालांकि बहुत बार देखा कि अगर बच्चा शरारत करता तो मां कुटदी है, ठीक है। जदों मां मारदी है तो बच्चा बाप को नहीं जाता, मां दी लत्तां नूं झुंबड़दा ते मां बाद फिर आप नूं बराउंदी भी है तो नाल रुंदी भी है, मैं तैनूं मारिया, नाले समझाउंदी भी है। ये जिहड़ा इंडिया विच लेट मां मदर्स डे मनाउणा शुरू होया, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो एक ਤਾਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜਡਿਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਇਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਪੀ ਲੋਕੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਪੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 200 MPs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 94 MPs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ MPs ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਭਾਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 17-18 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਲਿਪਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਬੱਚੇ 2-4 ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2-4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਉਨਵਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਛ ਚੰਦ अल्फाज इस्तेमाल करना। माँ वो आगोश है जिसमें सुकून है, माँ वो आंख है जिसमें प्यार है नफरत नहीं, माँ एक धनक है जिसमें हर रंग नुमाया होता है, माँ गुलशन का दिलकश फूल है जिससे खूबसूरती में इजाफा होता है, माँ वो अजीम हस्ती है जो रात के जज्बात, उसके ख्वाहिशात और उसके दुख सुख को समझती है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਸ ਮੇਚ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਕ ਡੇ ਆ, ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਡੇ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਅਨੋਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਲੂ ਕਰੀ ਕਬੱਲੀਆਂ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੋਊਗੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਲਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੱਥ ਜਾ ਧਰਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੱਥ ਜਾ ਧਰਦੀ ਤਾਂ ਬੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਧਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਣੀ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਉੱਤਮ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, कीर्तन चौहान बोल रहा है तो बर्मिंघम तो। हाँ जी, वेलकम जी। पहला तो आपकी सेहत लिए शुभकामनावां प्रोग्राम दे विच अज शुरुआत की है, क्योंकि जिहड़ा अज आप मां दा प्रोग्राम दे रहे हो, क्योंकि कोई भी जिहड़ा इंसान है वो अपनी मां ते बहुत जानी देखो डिपेंड करता है बचपन तो ला के। और बड़ी गल है भी देखभाल दे नाल नाल वो सिक्ख्या भी पहला मां तो ही प्राप्त करता, क्योंकि जी कोई भी बोली हैगी या जो भी सिक्ख्या हैगा वो मां तो ही पहला प्राप्त करता जी। पर इत्थे देखने में है कि भी जिहड़ा आपां पंजाब तो आए हैं उत्थे आम तौर ते वो मावां जो को उन्हां नूं सिक्ख्या हुंदी ओही गां बच्चिआं नूं मिलदी है। फिर बड़ी गल है भी उत्थे अंध विश्वास बहुत है, क्योंकि जिहड़े कोई मां दे इकलौते पुੱਤ आ उन्हां दा वो ज़्यादा रखदियां ख्याल भी इनू कुछ होवे ना, इनू खाण नूं भी चंगा मिले। मेरे नाल भी इंज वापरिया, क्योंकि मैं इकलौता होण करके। पहली तो वड्डी गल है भी साडे वो स्कूल पिंड नहीं सी, स्कूल तकरीबन 1.5 मील दूर सी पिंड तो। तो उन्हें ख्याल किया भी मेरा पुत कल्ला ना जाए, भी मेरे तो जिहड़े कोई वड्डे उम्र दे सी उन्हां नूं मुंडिआं नूं कहना भी मेरे पुत नूं नाल लैके जाओ। फिर वड्डी गल है भी उस वेले ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੜੇਲਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਵੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਵੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਕਿ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤ ਤੇ ਤਵੀਤ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਜਠੇਰੇ ਮਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाइयाँ भेज रहे हैं। मेहर साहब, आपको बहुत मिस किया, आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। आपने माँ बारे डिस्कशन कर रहे हो। मेहर साहब, मेरी अपना पर्सनली मेरी आयु मसा 2 साल दी सी कि मेरी माता रब नूं प्यारी हो गई सी ते मैनू मेरी दादी मां ने पालिया सी। उसने पालन पोषण किया, इसलिए मैं मां दे प्यार तो वांझा रहा। ते मैनू याद है जदों मैं स्कूल तो आउंदा हुंदा सी, मैनू वेलकम करने वास्ते कोई नहीं सी। थैंक यू, बाय। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ ਦਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਠੇ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਆ। ਕਈ ਦੁੱਧ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਜੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਆ। ਮਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਾਗ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਦੇ ਜੱਗ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਨਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਮਾਂ ਜੇ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਮਾਂ ਜੇ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਥਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਲੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਸਟ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਡਾਪਟਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ
ਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲਵ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਤੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟੱਚ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੌਂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਬੌਂਡਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇੰਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਆ ਵੀ ਬਲੈਕ ਚਾਕਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਾਲ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ? ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏਗਾ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਟੌਪ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼ੋਰਟ ਕਰ ਲਈਓ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਪੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁੱਬ ਖਡਾਇਆ, ਨਾ ਅੱਕਣ ਨਾ ਥੱਕਣ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੌਣਾ, ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟੀ, ਲਈ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਲੜ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਏ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਔਖਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਮਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ, ਸੁਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਬੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਫਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਟੋਟਲ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ